This is a very good question, actually. Really very good question. Right. An insulating container divided into three parts containing AC and AC and AC and fan. This is insulating container divided into three parts. Gamma is equal to 1.5. At the same temperature P naught and temperature, initial volume of each part is V naught. Pistons 1 and 2 are connected by a non-conducting rigid rod and can move without friction inside the cylinder. Piston 1 is conducting. Piston 2 is non-conducting. GTS లో ఈ క్వశ్చన్ జరగకుండా అసలు ఆ ఇయర్ సిరీస్ జరగదు. You will face this question in CTS. You will face this question in GTS also. Very important. The moment when you see such a question, you will generally have some panic factor. I know. Don't go for a panic factor. Stay cool. Right. The leftmost part is slowly given heat through a heater such that the final volume of the rightmost part becomes 4 by 9 V naught. రైట్. మనం ఏం చేద్దామంటే స్పేస్ చాలా కావాలి దీనికి. కొంత ఎక్కడ ఫిల్ చేస్తాను, కొంత మధ్యలో అటు ఇటు సర్దుతాను. రైట్. మనం వీటికి పేర్లు పెడదాం. రీజియన్ ఏ, రీజియన్ బి, రీజియన్ సి. రైట్. There are three regions altogether. Region A, initial and final. Region B, region C. See, initial pressure P naught, initial volume V naught. If I am not mistaken, initial temperature is also same, I think. All the points T naught. P naught, V naught, T naught. P naught, V naught, T naught. Whatever it happens, its volume becomes V naught. But pressure might be different because this is conducting. Heat transferred into this. And as a result, as it gets heated, as the volume is constant, pressure increases. The pressure will change in this. Let that be PB. And also the final temperature of A and final temperature of B is also same. Why? Because this is conducting. This is conducting. So the temperature here is the same. So therefore, I will write this as a TA, TA. And one more important point, you imagine that this is a disc-like kind of structure. The entire thing, whatever that you are seeing here is a disc-like kind of structure. Okay. Now the pressure this side and the pressure this side is the same. అంతే కదా మరి, అదే piston. Forget about what is there inside. This is entire thing is one single piston. From here as well as from here. You can see. Now the point here is the final pressure in A, final pressure in C is the same. So what I will write here is pressure in A, pressure in A. Right. You have given the final volume is 4 by 9 V naught.
అంతేగా. అంటే ఇప్పుడు ఎంత వాల్యూమ్ తగ్గింది? రైట్, రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ 5/9 V0. అది ఎవరికి యాడ్ అయింది? ఏకి యాడ్ అయింది. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ ఫైనల్లీ? V0 plus 5/9 V0. Are you sure? You know how it is V0 plus 5/9 V0? You are not listening here actually. That's the problem. You are not active also, not attending. Please try to understand when I said earlier its volume is V0. Now its volume is V/9 V0. That's given in the question. So what happened to that 5/9 V0 part? It's added to A because you can't change the volume of P. So therefore, totally what it is going to be is a V0 plus 5/9 V0. So 14/9 V0. That's the first part. Next. Right. Now you take, I'll ask a question again. What is the process happening in C? What process is happening in C? Adiabatic. Good. So it is an adiabatic process. So therefore, because it is an adiabatic process, you can have the relation between initial and final. P naught V naught power gamma is equal to PA 4/9 V0 to the power of gamma. P0 V0 power gamma is equal to PA. अरे भैया gamma is 3/2. 3/2 అంటే 2/3 V0 power gamma. You see. So therefore, PA is 3/2 P0. PA is 3/2 P0. So I got the final this thing. And one more. Can I find volume also with this? No. Can I find temperature also with this? Yes. I can find the temperature also. How? Are adiabatic finally. Adiabatic temperature relation to TV power gamma minus 1 is a constant. Are three relations. TV power gamma. TV power gamma minus 1 constant. Constant. So T naught V naught power gamma minus 1 is equal to T. What about the volume part? What about the volume part? We don't know. By the way, we know the volume. 4/9 V naught gamma minus 1. 1/2. T 2/3 times V naught power gamma minus 1. So final temperature is 3/2 T naught. Right. Yes. ఇక్కడ 3/2 క్యూబ్ వస్తుంది. కరెక్టే. గామా అంటే దీనికి క్యూబ్ వస్తుంది. దీనికి క్యూబ్ వస్తుంది. ఇది ఓకేగా? రైట్. నౌ ఐ హ్యావ్ the data of final pressure here. What is the final pressure here? 3/2 whole cube P naught. I know already final volume. Now I know what is the final temperature. 3/2 T naught. So I got it. Next. Now with this I can find delta UC also. What is delta UC? N R CV అంటే R by gamma minus 1 delta T.
N or 1 by 2, because gamma minus 1 is 1 by 2. Delta T. Final temperature 3 by 2 T naught. Initial temperature T naught. So therefore, it is going to be 2 NR T naught. And NR T naught ఏమవుతుంది? P naught V naught. ఎంతరా? P naught V naught వస్తుంది. Because 2 రాదు కదా. Right. P naught V naught. Delta UC. Delta UC, and work done by this gas on that is delta UC is this, undoubtedly. Okay, what is the work done by A on C? Work done by the gas A on C is the change in internal energy of the system. So therefore, work done is P naught V naught. Right. Okay. Keep this in your mind. Now I want one more. So what type of process is happening here? I need to know. See, అన్నిటికన్నా ఈజియెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఏకి ఆర్ మ్యాచ్ చేయటం. కాబట్టి ఈ రెండు రాంగ్. రైట్. ఓకే. టిల్ దిస్ పాయింట్ హలో హలో సార్ చెప్పండి. నేనే చేశానా? సార్ ఏంటి ఈ మధ్య అసలు అన్ని చోట్ల 50,000 ఒకసారి
Salah. Right. So I need to decide. Let us not see like this a multiple correct answer type question. Don't see it like a multiple correct answer question. Because the same question, you can have it in numerical type also, which I will post you thereafter. So that is the reason why I took this question. A very important question I'm telling you again. You can expect this in any form. Even you can expect this in multi-correct answer type form also. Right, but lengthy. So I have done only some portion. A lot of portion is pending in this. So now just give me clarity that have you understood till this point? So first part, the extreme right side, final pressure, final temperature, final volume is known. And with which change in internal energy known. With which work done by A on C is known. Right. Now what is known about A? The final pressure of A is known. That's all. But no idea about the temperature of A. If I know the temperature of A, I know the temperature of B, and problem is solved. Now I require some space over here, which I need to create. Add page. Right. So for convenience, again, I'll draw this diagram. అది ఉంటే ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది. Right. Now, yeah. Now you please post your further observations. Now, finally, I got certain points related to this, right? Now, related to A, can you give me anything else apart from this? A, I identified certain points. In part the C, I have concluded maximum things. So I want something related to A now. ఏ ఏమేం కట్టాను నాకు చెప్తారు ఒకసారి. ఏకి ప్రెషర్ పి నాట్, వాల్యూమ్ వి నాట్, టెంపరేచర్ టీ నాట్. ఫైనల్ ప్రెషర్ ఎంత అనుకున్నారు మీరు నాకు చెప్పండి. ఫైనల్ ప్రెషర్ ఎంతమ్మా? 14 by పిఏ. అది నాకు తెలియదుగా. తెలుసు. హలో, ప్రెషర్ చెప్పండి ఎంత అది? అమ్మో, అయిపోయింది నాదైతే. 3/2. ఒక్క నిమిషం చెప్పరా. 3/2 హోల్ క్యూబ్ పీ నాట్. ఓకే, వాల్యూమ్ 14/9 వి నాట్. టెంపరేచర్ కావాలి. చేసేయచ్చు. ఎట్లా? ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ P0 V0 by T0 is equal to
27 by 8 P naught, 14 by 9 V naught by TA. ఒక్క నిమిషం జాగ్రత్తగా చేసుకోనివ్వండి. 9 3s, 4 2s, 2 4s, 2 7s. 21 by 4 P naught V naught by TA, which implies TA is equal to 21 by 4 T naught. Good. See, please try to understand whenever you do something called, see, you have some molar specific heat at a constant pressure. Like for example, for a general process, you will write this as CV plus R by 1 minus X. Otherwise, if I convert heat given to the system, you will write delta U plus delta W. Okay, na? So can I ask you one question? If I know delta W by delta U, for example, delta W by delta U, for example, what I will come to know is R by 1 minus X divided by delta U. N R by gamma minus 1. So actually, you will get gamma minus 1 by 1 minus X. If I know X of the process, I can give C of the process for you. I think I have explained you properly. Otherwise, you just listen to me again. Delta W by delta U, if I take delta W by delta U, if I take, I'll get these conditions, gamma minus 1 by 1 minus X. First of all, let me see what are the options that they have. Total work supplied by the heater. By the way, I can tell you one more important point. For B, initially P naught, V naught, T naught. Finally, V naught. Temperature finally 21 by 4 T naught. Now, what about pressure finally? Pressure is obviously the same. Pressure is obviously the same, proportional to T kada. So you will get 21 by 4 T naught. అన్నీ చెప్పేసాను. మీకు ఆప్షన్స్లో ఏమేం కావాలో ఇంకొకసారి చూడండి. ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ చాంబర్ T ఈజ్ T, దెన్ NRT. నాకు ఎంత వచ్చిందిరా ఫైనల్ టెంపరేచర్ 21/4. అంటే ఇది పీకి ఈక్వలెంట్ కావాలి, డీకి పీ కావాలి, డీకి పీ. అయిపోయింది పని. మిగతా చూడండి కూడా చూడండి. డన్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా రాంగ్, ఇది అలాగో రాంగ్. రాంగ్. సో డికి పి, ఏకి ఆర్. టోటల్ హీట్ సప్లైడ్ బై ద హీటర్ కావాలి. దాంతో ఉంది, నేను ఇంకేదేం చెప్పగలను ఇప్పుడు. నీకు ఏం కావాలి? డెల్టా యు మొత్తం కావాలి, అంతేగా. డెల్టా U1 ప్లస్ డెల్టా U2 ప్లస్ డెల్టా U3 ఎన్. మరి అన్నిటికీ సివి ఒకటేగా, అన్నిటికీ సివి ఒకటేగా. ఆర్ బై గామా మైనస్ 1. ఇప్పుడు దీనిలో చెప్పండి, ఏకి చెప్పండి, టీఏ ఎంత వచ్చింది? ఏకి 21/4 T naught. 21/4 T naught మైనస్ T naught ప్లస్ డెల్టా యు. 21/4 T naught మైనస్ T naught. సెకండ్ది. థర్డ్ది ఆల్రెడీ కట్టాం మనం ఇక్కడెక్కడ, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కట్టాంగా, పైన కట్టాం. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ P naught V naught. కంగారు పడకండి, ఇవి కూడా చేసేస్తా నేను. వాట్ ఈజ్ 1 బై గామా మైనస్ 1? 2. రే గామా ఈజ్ 3/2. 3/2 minus 1, 1/2. 1 by gamma minus 1 is 2. So this is totally 2 times NR. 21 minus 4, 17. 17/4 T naught plus P naught V naught. So totally 18 P naught V naught. Agreed?
హలో, చూద్దాం ఉందా లేదా. ఉంది. టోటల్ హీట్ సప్లైడ్ బై ద హీటర్ P ఈస్ Q. అయిపోయింది. హీట్ సప్లైడ్ బై ద హీటర్ టు ద మిడిల్ జాంబర్. ఏముంది, ఇదేగా దీని ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ మీరు ఇదే అడిగింది మీరు నన్ను. జస్ట్ ఆస్క్డ్ ఓన్లీ దిస్ పార్ట్. ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ అంటే ఇదెంత వచ్చిందో చెప్పండి ఒకసారి. ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ N2R 17/4 T0. ఇదేమవుతుందో చెప్తారా? 17 P0 V0/2 ఉందా? ఉంది. రైట్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఇదొక్కటే కొంచెం కష్టమైన క్వశ్చన్ మీకు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. అది మీరు మేనేజ్ చేయగలిగితే ఫైన్. సో బట్ ఇట్ రిక్వైర్ సమ్ పేషెన్స్. You definitely require some patience to handle that question. Right. Any doubts? I'm just giving an idea. Using adiabatic process, I found pressure and temperature here. Done. Next, using the change in internal energy here, I have determined work done by this person on that. Done. Next, one more important point. See, here final pressure, here final pressure is the same because in equilibrium. I know the final volume. I know the initial pressure, initial volume, initial temperature. With this, I found final temperature. The final temperature in this and the final temperature in this is the same. That's all. In a closed system, enclosed system like that, whatever the heat you are giving, what is happening? It is used for raising the internal energy of the system. Don't count work because one part of the system does work on the remaining part of the system. So internally net work done is 0. Any doubt till this point? Boys and girls? Pakka? Right. Okay, I think you can manage all these things. One more question. Someone was asking me to teach this question actually. Read the question. 2 moles of an ideal monoatomic gas is enclosed in an adiabatic vertical cylinder fitted with a smooth adiabatic massive piston initially attached. Whole system is placed in an evacuated chamber అంటే అసలు P0 తీసుకోకూడదు. So at any time, what is the pressure inside the gas? Simply mg/a. Only due to the weight. Why I'm not writing P0? It's evacuated. Now, right now, what is the energy? You may have UI internal energy. Right now, half mu square plus UI is equal to final kinetic energy 0. Say this is coming to this level. Let this be delta H, mg delta H plus final internal energy. Apart from this, do you find anything? When it is in motion, Ke plus internal energy. I am taking this as 0 of the reference. With respect to this, you have delta H height finally in the stable position. U final. Right. One more important point is half mu square is equal to mg delta H plus U final minus U initial. So, which means mg delta H plus U final N ideal monoatomic gas 3/2 R T final minus T initial. It is a constant pressure process. So obviously you can write NR T final is pressure times V final. NR T initial is pressure times V initial. NR T final minus T initial is P into change in volume, P into cross-sectional area into delta H. So finally, you can write this as mg delta H plus 3/2 P A delta H.
Okay. P into A is mg again. So mg delta H plus 3 by 2 mg delta H, half mu square. So therefore, that is a 5 by 2 mg delta H is half mu square. So finally, delta H is u square by 5g. Solve this, you'll get the answer. I didn't do any different thing. I just applied law of conservation of energy for this. Last time I hit on that. Right. Any doubt? You can ask. You have any doubts? నువ్వు క్వశ్చన్ మొత్తం చదవకుండా నన్ను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావు, అదే నీ ప్రాబ్లం. మార్టిన్ నువ్వు ఏమనుకుంటావు అంటే నువ్వు కొంచెం కొత్తగా థింక్ చేస్తున్నా అని అనుకుంటావు. అసలు నువ్వు క్వశ్చన్ చదవాలి, చదువు ఒకసారి గట్టిగా. నేను ఏ స్టేజెస్కి వేసా, ఏ స్టేజెస్కి వేసా? ఇనీషియల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేజ్, ఫైనల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేజ్ వేసా. ఆసిలేట్ అయిందా లేదా నాకు అనవసరం. ఏం చెప్పావు క్వశ్చన్లో చెప్పి ఇక్కడ? ఆఫ్టర్ మేకింగ్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ద పిస్టన్ ఫైనల్లీ కమ్స్ టు కంప్లీట్ స్టాప్. నీకెందుకు ఆసిలేషన్ జరిగింది జరగలేదు, నీకెందుకు అది? అవునా? కరెక్టేనా నేను చెప్పింది? నేను ఏ స్టేజెస్ వేసా? ఇనీషియల్, ఫైనల్. అలా ఎందుకు వేసా? బికాస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్స్. ఇంకోటి, నువ్వు ఆ హైట్ దగ్గర ఆగేవు కదా, అదే అడిగావు కదా. ఇంకా అంతకన్నా ఈ పైకి వెళ్ళే అవకాశం లేదు అసలు. ఆ హైట్ కన్నా పైకి వెళ్ళే అవకాశం లేదు. ఎనర్జీ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది? అవదుగా. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. Some more I have prepared actually. 1 minute. Ah, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ ఎ క్వశ్చన్. Right. Go through this question. Of course. See, in first year, no one will question you like this. Why? That comes under RC circuits and heat. In RC circuit, they won't ask this question. Why? Almost they will stick on to the present heat. But now in grand test revision stage, they will ask you questions that are linked up. Now, read the question carefully. Cylinder fitted with a piston which can slide without friction contains 1 mole of an ideal gas. The walls of the cylinder and piston are adiabatic. The cylinder contains a resistor of resistance 2 kilo ohm, which is connected to a capacitor of 7. First of all, what is the time constant of the circuit? The time constant of the circuit is RC. 75 into 2 అంటే 150 సెకండ్, అంతేగా? ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి మీరు. 2 కిలో 75 మిల్లీకి కిలో పోతుంది. 75 టూస్. ఓకే. ఇచ్చిన టైంను కూడా జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. ఇచ్చిన టైము 2.5 న్యాచురల్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్. యాక్చువల్గా 4ని యూ కెన్ రైట్ 2 స్క్వేర్. This can be written as 5 by 2 times of this. So log E2 to the power of
5 by 2. So this will become log E 2 to the power of 5. అంతేగా? రైట్. ఓకేనా కదా? ఇది చెప్పాలి కన్ఫర్మేషన్. ఇది సెకండ్స్లో ఉంది మళ్ళీ, అది మినిట్స్లో ఉంది. కిలో ఓము. రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు ఇంతకీ ఇది ఏంటి? డికే సర్క్యూట్. ఏ టైంలో అడుగుతున్నారు మీరు? సి, లాస్ ఇన్ ఎనర్జీ కావాలి మీకు కదా. వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఇనీషియల్లీ స్టోర్డ్? హాఫ్ సివి స్క్వేర్, హాఫ్ ఇంటూ సి 75 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ వి స్క్వేర్. వి స్క్వేర్ వచ్చేసి హాఫ్ సివి స్క్వేర్ 75 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ వి 640/3. ఇది 25 టైమ్స్, ఇది 32 టైమ్స్. ఏమవుతుంది? 320 ఇంటూ 25, 32 25. $8 ఇది. ఇప్పుడు 32 ఇంటూ 2.4 ఇంటూ 10⁻³ జౌల్స్. That is energy stored. Now, at this time, what is the voltage? We can write voltage as V naught e to the power of minus t by tau. V naught 8 times e to the power of minus t. Tau. What is tau? 150. Into minutes entana 2 minutes. Minutes lo undi. Into 60 seconds. Correct? Okay. V is equal to 8 into e to the power of minus, or ఇదంతా మీరు 6/15 అంటే 2/5. మొత్తం అంతా కలిపి మళ్ళీ ఏమవుతుందో చూడండి మీరే. మైనస్ లాగ్ ఈ 2⁵ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 2/5. 5 పోతుంది, ఇది మళ్ళీ 4 అవుతుంది. ఇంకో మాట చెప్పనా? 8 ఇంటూ 1/4 అవుతుంది, 2 వోల్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఎంత ఉంది? సార్ ఏంటి సార్ మీరు హీట్ మానేసి కెపాసిటర్స్లోకి వెళ్ళిపోయారని అడగచ్చు. హాఫ్ 75 ఇంటూ 10⁻⁶ ఇంటూ 4, 2, 150 ఇంటూ ఇంకేమైనా ఉందారా? ఇది 10⁻⁶ 10⁻³ ఆప్షన్ ఇది 10⁻³ అరే ఇప్పుడు మీరు చేసేదల్లా ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ చెప్తాను నేను. టోటల్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ కడతారు. అంత మునుపు కెపాసిటర్లో ఎంత ఎనర్జీ ఉంది, ఇప్పుడు ఎంత ఎనర్జీ ఉంది. లాస్, ద ఎంటైర్ లాస్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హీట్. మీద అదంతా మామూలే. ఓన్లీ థింగ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఇస్ లాస్, రైట్? సో యూ విల్ ఫైండ్ ద లాస్ పార్ట్. రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సేమ్. హీట్ లాస్ త్రూ ద వైర్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్. వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్. ఇప్పుడు ఇది ఏమిటి? బయట ప్రెషర్ అంతా ఎప్పుడు లోపల ప్రెషర్ అంతే ఉంటుంది. ఇక వన్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ పార్ట్ ఈస్ డన్,
See, once electricity part is done, so I am just telling you, find out loss. Let the loss be some Q joule. And this Q joule is actually heated. And now it is like, this is freely movable. And this is fixed. And whatever the air inside this, it is always at constant pressure. Outside pressure, same as inside pressure. Outside pressure, same as inside pressure. సో కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్. ఏం కావాలో అది తీసుకోండి. సిపి మీకేం కావాలి ఇప్పుడు? వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ ఎన్ఆర్ డెల్టా అంటే ఏం లేదు రాబాయ్. ఇగో అది సిపి అనేసాను కదా, రైట్. వర్క్ డన్ హీట్ పార్ట్ ఎన్. ఇదేం గ్యాస్? ఐడియల్ గ్యాస్. గామా హెచ్ కావాలా? అది కూడా మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు. అది కూడా మన అయితే ఓ ద గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ ఐసోబారికల్లీ టెంపరేచర్ చేంజ్ వచ్చేసేది. అంటే మీకు ఏమి ఇచ్చాడో తెలుసా? ఎన్సివి డెల్టా టీ ఇచ్చేసాడు. మీకు తెలుసు ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్లో డెల్టా క్యూ బై డెల్టా యూ పార్ట్ ఏమవుతుంది? సింప్లీ సిపి బై సివి పార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇది గామా పార్ట్ అవుతుంది. అంటే డెల్టా యూ వచ్చేసి 1/గామా టైమ్స్ ఆఫ్ డెల్టా యూ అంటే ఎన్సివి డెల్టా టీ వచ్చేసి 1/గామా టైమ్స్ ఆఫ్ డెల్టా క్యూ. ఈ లాస్ మీరు కడతారుగా, దీని నుంచి nr/gamma-1 times delta t is 1/gamma delta q. You know everything here. You'll get gamma. Once you get gamma, you'll get everything. So what is the core part in this finding? Loss. ఇక్కడ కొంచెం రఫ్గా చేశాను కదా, ఇంకొంచెం ఫేర్గా చేసి చూపిస్తాను మీకు. అక్కడ మమ్మల్ని బాగా దడిపించే ఫ్యాక్టర్స్ ఏంట్రా అంటే, నేను చెప్తున్నాగా క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. రైట్. లేదు మీకు ఇది కంఫర్టబుల్గా లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా ఉంచేయండి, ఏం కాదు. ఏం టైం ఇచ్చారు నాకు చెప్పండి ఒకసారి. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/2 న్యాచురల్ లాగరిథం ఆఫ్, అలా ఉంచేయండి, ఏం కాదు, ఏం కాదు. నాకు ఒకసారి V0 చెప్పండి చాలు. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తే 640/3 వోల్ట్. రైట్. ఇనీషియల్గా ఎనర్జీ ఎంత? ఇనీషియల్ ఎనర్జీ హాఫ్ ఇంటూ, ఇప్పుడు నీట్గా చేస్తున్నారు చూడండి ఒకసారి, ఇందులో తప్పేం చేయలేదు. 75 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ V0² 640/3 హోల్ స్క్వేర్. ఎవరైనా ఇది చెప్పగలుగుతారా నాకెంతో? 75 ఇంటూ 640 ఇంటూ 640 డివైడెడ్ బై 12 కాదు, డివైడెడ్ బై 18. Right. This is 1706.7 joule. రైట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దానికి వోల్టేజ్ ఎంత అవుతుందో చెప్పాలి. V is equal to V0 e⁻⁻ t/τ 640/3 టైమ్స్. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వేయండి. e⁻. మనం ఓ పని చేద్దాం, t/τ విడిగా కడదాం, అది బెస్ట్. అది బెస్ట్. t/τ ఏమవుతుందో విడిగా కడదాం. t 5/2 న్యాచురల్ లాగరిథం ఆఫ్ 4/τ 150. ఇంకో మాయట ఇది మినిట్స్లో అని చెప్పాడు, ఇంటూ 60. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది రాబాయ్? 2 టైమ్స్ 5 టైమ్స్. ఇది 2/5, అది 5/2, ఎగిరిపోయి న్యాచురల్ లాగరిథం ఆఫ్ 4 అయితే. సో దేర్ ఫార్ ఇది ఏమవుతుందో తెలుసా? e⁻⁻.
మైనస్ లాగ్ ఈ 4. ఇదేమవుతుందో తెలుసా? 640/3 ఇంటూ 4 ఏమవుతుందో చెప్తారా నాకు అది? 640 డివైడెడ్ బై 12, 53.33 వోల్ట్. నాకు ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఎంతో చెప్తారా? ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఎంతో? వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ నౌ? యూ ఫైనల్ హాఫ్ ఇంటూ 75 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ వోల్టేజ్ స్క్వేర్ 640 స్క్వేర్ బై 12 స్క్వేర్. చెప్పండి ఇప్పుడు ఇది ఎంత వస్తుంది? 75 ఇంటూ 640 ఇంటూ 640 డివైడెడ్ బై 144 డివైడెడ్ బై 2. ఇది ఎంత వస్తుందో తెలుసా నాకు? 106.7 జౌల్ నియర్లీ. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఆల్రెడీ అదే ఎంతో చెప్పాను, 1706.7. సో లాస్ 1706.7 మైనస్ 106.7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 0. ఓకే, రెండో ప్లేస్లో కూడా 0, 6, 1600.0 జౌల్. అయిపోయింది, డన్. ఇంకోటి, ఇప్పుడు ఇది ఇందులో 1/γ పార్ట్ ఆఫ్ 1600 ఈస్ ఎన్ r/γ-1 డెల్టా టీ. ఒక్క నిమిషం, అది ఇచ్చినట్టున్నాడు డేటా, నేను చూసుకోనివ్వండి. అక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అని ఇచ్చారా? 1 మోల్. ఓకే, ఆర్ ఏమన్నా ఇచ్చారా? ఆర్ అంటే రెసిస్టెన్స్ కాదు, యూనివర్సల్. 8.3 తీసుకోండి, ఇంకేం చేస్తాం మనం? 72 కెల్విన్, విచ్ మీన్స్ 1 ఇంటూ 8.3గా, ఆర్ నియర్లీ. లేదా ఇంకోటి కూడా 25/3 ఉంది దీనికి, అది రాసుకుందాం. డెల్టా టీ ఎంత అన్నావు? 72 కెల్విన్ బై γ-1. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇది ఎంత? ఇది γ/γ-1 ఈజ్ 1600/25 టైమ్స్ 72 ఇంటూ 3. ఇదేంటి? వీడు మన ఫిజిక్స్ చెక్ చేయటల్లా, నాకు ఎంత బాగా క్యాలిక్యులేషన్ అర్థమెటిక్ పార్ట్ చేయగలుగుతున్నానో చెక్ చేస్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్ నియర్లీ 2.66 లేదా 2.67 చేసుకో. సో దేర్ ఫర్ గామా ఈస్ 2.67 గామా మైనస్ 2.67. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందో తెలుసా? 2.67 divided by 1.67. This is gamma is nearly 1.6. Gamma 1.6. ఆర్కి 1. ఎన్నిటికి ఉన్నాయి ఆప్షన్స్? ఇది రాంగ్, ఇది రాంగ్. అయిపోయింది. అసలు 6 కట్టేస్తే నేను ప్రతిదీ కట్టేస్తానంటే ఎట్లా? వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్, ఏది ఉంటే నీకు ఎందుకురా? ఇప్పుడు మీరు ఏది చెప్తున్నారు? డెల్టా క్యూ అంటే ఎన్సిపి డెల్టా టీ. ఓకే, బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, డెల్టా డబ్ల్యూ అంటే ఎన్ఆర్ డెల్టా టీ. సో ఇది వచ్చేసి γ/γ-1, అంటే వర్క్ పార్ట్ వచ్చేసి γ-1/γ టైమ్స్ డెల్టా క్యూ. ఇప్పుడే కట్టాం ఎక్కడో, γ-1/γ 2.67 వచ్చింది నియర్లీ. అది γ/γ-1. గామా అంటే 1/2.67 టైమ్స్ డెల్టా క్యూ. ఏదో కట్టావుగా 1600. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. సో మేజర్ పార్ట్, ద స్ట్రెయిన్ పార్ట్ ఫర్ మీ హియర్ ఈస్ ద ఆర్సీ పార్ట్. వర్క్ హీట్ పార్ట్ ఈస్ ఈసీ. రైట్, నెక్స్ట్ ట్రై దిస్ పార్ట్. ఇది కూడా పైన వాక్యూమ్ లక్ అది. అప్పుడు ప్రెషర్ ఏమవుతుంది? వెయిట్ బై క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. 1 mole of an ideal diatomic gas is contained in the lower part of the cylinder beneath a piston of area 50 centimeter square, as shown in the figure. The piston has negligible mass, but a block of mass 100 kg is kept on the piston initially.
The gas maintained at a temperature of 300 Kelvin and piston is at a height h from the bottom of the cylinder. The gas is now heated to raise the weight by 10 centimeters. Okay. So what is it's a constant pressure all the time. Don't forget. Why? What is the pressure inside the container all the time? mg by A. mg by A. That's all. Don't consider atmospheric pressure. It's constant pressure process, isobaric process. And what you know is change in volume. What is the change in volume? Yes, you know the change in volume. Change in volume is cross-sectional area times 1 by 10, 10 centimeters. So work done is mg by A times A into 1 by 10. So this is mg by 10. This will become 100 joules. Right, hold on. Thermal energy supplied to the ఇప్పుడే చేసాం మనం. Delta Q by delta W is NCP delta T by NR delta T. So delta Q is CP. What kind? Diatomic gas. CP means 7 by 2R times 100 joules. That's all. 7 by 2R into 100 joules. ఏం చేయాలి దాన్ని? Thermal energy supplied to the gas in the process 7 by ఆరే ఇంకో వర్క్ కూడా చేసాం మనం. వర్క్ డన్ గ్రావిటీ పార్ట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ. లిఫ్టింగ్ అప్ కదా, ఇది ఓన్లీ వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్. వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ ఇది పి ఇంటూ వి. టోటల్ వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ వచ్చేసి అంతే అయిపోయింది. ఎంజీ బై ఏ ఇంటూ అంతే కరెక్టే, ఇందులో తప్పేం చేయలేదు. బట్ 7 by 2R కావాలి మీకు. ఆన్సర్ ఆర్ ఎంత తీసుకోవాలి మనం? ఏమన్నా ఉందా అబ్జర్వేషన్? కింద ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. కరెక్ట్, అవును. 350 జౌల్ రావాలి. నియర్లీ 350 జౌల్. ఇది ఒకటే ఉంది ఆప్షన్. రైట్, దట్స్ ఆల్. కరెక్ట్. If a small hole has been created in the upper half of the cylinder, then the value of H before heating the gas is. అసలు హీట్ చేయటం లేదండి, హోల్ క్రియేట్ చేశారు. You know what is that process called? If there is no mass, it is called free expansion. It is called free expansion. If there is some air above, what happens? I will explain. If there is a small hole has been created in the upper half of the cylinder, ఇక్కడ అనుకుంటా, ఇక్కడ, right? Then the value of H before heating the gas is. ఓకే ఫైన్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోపల గ్యాస్ ఎంజీ బై ఏ ప్లస్ పి నాట్ ప్రెషర్ అవుతుంది ఇంటూ ఆ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది క్వశ్చన్? అక్కడ ఎంజీ బై ఏ ఇంటూ వి ఇనీషియల్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంజీ బై ఏ ప్లస్ పి నాట్ టైమ్స్ ఏ ఇంటూ హెచ్ డాష్ ఈజ్ ఎంజీ టైమ్స్ హెచ్. మీరు మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఎంజీ హెచ్ డాష్ ప్లస్ పి నాట్ ఏ హెచ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ హెచ్. You got H dash now. H dash is mgh by mg plus p naught a. అది ఆన్సర్. మరి పి నాట్ ఇచ్చాడు, ఏరియా ఇచ్చాడా? ఇచ్చాడు, 50 cm² ఇచ్చాడు.
సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇచ్చాడు ఇక్కడ. దట్స్ ఆల్. డన్. అంటే ఆ ఐడియా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవుతూ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇంకో క్వశ్చన్ చేశాను ఇక్కడ, ఒక్క నిమిషం చూడండి. ఇది కూడా చూడండి, ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇన్ ద ఫిగర్, వెన్ ద membrane separating the gas from the evacuated region is ruptured, అంటే అసలు వెళ్ళిపోయింది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకే. ద ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఈస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొంత ఆగండి. ఇనీషియల్ వాల్యూమ్ ఏహెచ్, ఫైనల్ వాల్యూమ్ 4AH, V2/V1 4:1 అయిపోయింది. ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ లో దేర్ ఇస్ నో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్, యు నో దట్. And what is the relation for entropy change? In chemistry also you have done. Delta S is delta Q by T. You know this. Now therefore delta S is delta Q by T, and it is a isothermal process as you mentioned. Nr log E V2/V1. Because isothermally it is happening. 1 into 25/3 into RR 4:1. అంతేగా log E 4:1. అంటే 2 times natural logarithm of 2 చేస్తే 11.67 లేదా 11.66 ఏదో వచ్చినా ఓకే రేంజ్. ఓన్లీ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ఈజ్ ఇన్ ఏ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ ఇస్ 0. సో యూ కెన్ యూజ్ ఐసోథర్మల్ కండిషన్స్ దేర్. ఇది కూడా ఒక్కసారి చూడండి. ఇవన్నీ కూడా గ్రాండ్ టెస్ట్లో అడిగేవి క్వశ్చన్స్. Go through the question carefully. Monoatomic gas is kept under a piston of mass 3 kg in a vessel in equilibrium. Vessel and piston are thermally insulated. Piston can move vertically without friction. A block of mass 5. First కాసేపు ఏ ఫిగర్ గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఏ ఫిగర్ లో కండిషన్ ఏంటి? ఏ ఫిగర్ లో మాస్ ఎంత దాంది? పిస్టన్ మాస్ 3 kg, 30/A ప్రెషర్, అంతేగా? రైట్. A block of mass 5 kg is put on top of the piston and allowed to attain the equilibrium as shown. Right. In this process, temperature becomes T1, but number of moles is still the same. నేనేం చేస్తానంటే వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఈజ్ PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT బోత్ ద కేసెస్లో వేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ కేసులో PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT అంటే ఇదేగా P30/A, V ఈజ్ NRT. ఈ కేసులో 30 + 50 ఎక్స్ట్రాగా నువ్వు 5 kg యాడ్ చేస్తావు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ ఇన్ దిస్ రీజియన్? ఇక్కడ నెగ్లెక్ట్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అన్నారు, ఎవరు చూడటం లేదు. P08 లేదని చూస్తున్నారు. నెగ్లెక్ట్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అంటే ఎవాక్యువేటెడ్ రీజియన్లో చేసి ఉండొచ్చు ఎక్స్పెరిమెంట్. రైట్. నౌ యూ గాట్ 2 ఈక్వేషన్స్. విత్ దిస్ యూ విల్ గెట్ H0, H1. ఎనీ డౌట్స్? ఏది ఎక్కువ వస్తుంది మీరే చెప్పాలి. టెంపరేచర్ ఇవ్వలేదు వాడు. రైట్, నో ఇష్యూస్. నో హియర్ వర్క్ డన్ బై గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. నౌ what is the work done by the mg delta H? This is H0, this is H1, this is delta H. This gap is delta H. mg delta H is N is a monatomic gas 3/2 R delta T. అది చేస్తే I got a relation that T1 is equal to 5/3 T0. ఏమైనా ఉందేమో చూడండి. లేదు, నో ఇష్యూస్. I got one relation for T1. Keep that in your point. Next, go for the next part of the question. The temperature of the gas becomes T1. After removing the block, piston moves upward. And see, please try to understand. Remove the block and thrown out of the system. Now, don't come to a conclusion that it will come back to H0 height. Why?
See, try to please understand the internal energy state when it arrives H naught and the internal energy state when this arrives H naught is not the same. Still, it will have some kinetic energy because you have compressed it beyond below its equilibrium position. So it will shoot up above that. So finally, this will come to a height H naught dash. ఇదొక ఈక్విలిబ్రియం, ఇదొక ఈక్విలిబ్రియం, ఇదొక ఈక్విలిబ్రియం అయితేనే వేస్తున్నా నేను. అంతేగాని ఇంటర్మీడియట్ స్టేజెస్ లో వేయకూడదు. ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ కానీ ఏ ప్రాసెస్ కానీ మనం ఇఫ్ యూఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ఏ ప్రాసెస్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఎట్ టూ డిఫరెంట్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్స్, రైట్? సో సేమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వర్క్ డన్ అగైనెస్ట్ గ్రావిటీ అంటే దెర్ ఇస్ ఎ గెయిన్ ఇన్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎట్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. అదే చేశాను. By doing which I got another relation between T1 and T2. Finally, I got a relation for T2 here. And I already have a relation for T1 here. The product gives me the answer. The only thing that you need to understand is how to apply. In the first to second stage, work done, positive work done by the gravity results in gain in internal energy of the system. From B to C, work done against or gravity is doing negative work because of which the internal energy changes. Two different cases. The major hurdle for you here is calculation. Even you do mistake in one step, you are out. Next. ఈ క్వశ్చనే నేను మీకు చెప్పింది. ఈ క్వశ్చనే న్యూమరికల్ టైప్లో కూడా అడిగారు మిమ్మల్ని. సేమ్ క్వశ్చన్, రైట్? సో బాగా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ నేను చెప్పేశాను మీకు. ఇవన్నీ మీరు చేసుకోగలరు. ఇంకా చూస్తానాగండి. ఇవన్నీ మీరు చేసుకోగలరు. అది చూద్దాం ఒకసారి, చూడండి. ఇది చేసామేమో నా డౌట్, బట్ స్టిల్ చూడండి ఒకసారి. A thermally insulated vessel contains a heat insulated piston, right? Which can move in the vessel without friction. Initially, the piston lies at the extreme left and it is connected to a spring to the right wall of the vessel through a spring whose length is equal to length of the cylinder, which means initially the spring is relaxed. Right portion completely evacuated and a mole of an ideal monoatomic gas is introduced in the left portion. Neglect the heat capacity of the vessel, piston and spring. The heat capacity of the gas system is K into R. Find K. Okay, fine. ఏం చెప్పారు మీరు చెప్పండి. And a mole of ideal is introduced, right? So for example, we say that it is X. Okay, I can give you the pressure inside. The pressure inside is Kx by A. The volume inside is AX, right? What is the temperature inside? One mole of an ideal gas ను ఇచ్చింది, రైట్? కంగారు పడకండి. మిమ్మల్ని ఏమని అడిగారు? హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద వెజల్, నెగ్లెక్ట్. హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి నేను అడిగింది? ఓకే, ఏ గ్యాస్ నింపావు? మోనో అటామిక్ గ్యాస్. టెంపరేచర్
3/2 kx స్క్వేర్ అని ఉంది. దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎట్ అన్ ఇన్స్టెంట్ మనం రాస్తున్నది. సో దేర్ ఫర్ వాట్ ఈస్ ది వర్క్ డన్? ఎఫ్ డిఎక్స్. ఎఫ్ అంటే పి ఇంటూ ఏ డిఎక్స్. పి అంటే పి ఇంటూ ఏ అంటే కేఎక్స్ డిఎక్స్. సో టోటల్ వర్క్ హాఫ్ కేఎక్స్ స్క్వేర్. అయిపోయింది నాకు క్వశ్చన్. సో మొత్తం టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, టోటల్ 1 minute. C of the system is internal energy plus work done. 2kx స్క్వేర్ వస్తుంది. Thermally insulated vessel contains heat insulated piston which can move in the vessel without friction. ఓకే, ఒకసారి రా, నేను ఇది కొంచెం పేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, కొంచెం స్పేస్ వస్తుంది మనకి. ఆల్మోస్ట్ చేసేసానంటే, బట్ స్టిల్ లెట్ us నాట్ టేక్ ఎనీ ఛాన్స్. And it is connected to a spring to the right wall of the vessel through a spring whose length is equal to length of the cylinder. Right portion is completely evacuated and a mole of an ideal gas, monatomic gas, is introduced in the left portion. Okay. Neglect the heat capacity of the vessel, piston and spring. The heat capacity of the gas system. డిడబ్ల్యూ కట్టాలండి. డిడబ్ల్యూ వచ్చేసి పిడివి. పి అంటే కేఏ ఎక్స్ బై ఏ, ఇది ఏడిఎక్స్. సో ఇది కేఎక్స్ డిఎక్స్ అవుతుంది. స్మాల్ వర్క్. ఎట్ ఎనీ టైమ్ వాట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ? 3/2 ఎన్ఆర్టి. డెల్టా యు వచ్చేసి 3/2 ఎన్ఆర్డిటి. ఇంకోటి ఇలా కూడా రాసుకోనక్కల, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు. కేఎక్స్ 3/2 కేఎక్స్. పి అంటే ఇది కేఎక్స్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే టెంపరేచర్ ఈక్వివలెంట్ చేస్తాం. 3/2 ఎన్ఆర్టి. ఎన్ 1 మోల్. 3/2 కొట్టేస్తే అంటే పివి ఏం చేసుకున్నాం అంటే ఫైనల్గా నాకు ఒకసారి చెప్పగలుగుతారా? వాట్ ఈజ్ పివి కేఎక్స్ స్క్వేర్? దిస్ ఈస్ ఎన్ఆర్టి. 2kx dx is nRdt. kx by aj 2 dv is nRdt. వచ్చేసింది ఆన్సర్. ఎట్లానో చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు dw 1 by number of moles
టీడబ్ల్యూ బై డిటి ఏంటో చెప్తారా? పీడివి బై ఎన్డిటి. పి బై ఎన్. ఓకే, డివి బై డిటి ఏమొచ్చింది ఫైనల్గా? ఎన్ఆర్ఏ బై 2 kx. కంగారు పడకండి. పి ఇంటూ ఏ అంటే ఇప్పుడే చెప్పారు కదా మీరు. పి అంటేనే కేఎక్స్ బై ఏ. పి ఇంటూ ఏ అంటే కేఎక్స్. ఎన్ 1 మోలు, ఇది 1 మోలే. ఓహో, ఇది R/2 వచ్చింది. 1/n dw/dt R/2 వచ్చింది. అలానే ఇంకోటి చెప్పండి, సివి ఏంటి? మోనోఅటామిక్ గ్యాస్ అనుకుంటా ఇది. 3R/2 అయిపోయింది నాది. సి ఇచ్చి సివి ప్లస్ 1/n dw/dt. 3/2R ప్లస్ R/2. 4R/2. 2R. వాడు ఏమడిగాడు మిమ్మల్ని? వాట్ ఈస్ ద మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్? అది సమ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఇచ్చాడు. కే ఎంత అని అడిగాడు. 2. నాకు ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, నేను అసలు వర్క్ అంటే ఏంటి అని అడిగాను. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి ప్లస్ ఏ ఉంటుంది అని అడిగాను. అదేమొచ్చింది? 1/n dw/dt వచ్చింది. అదిగా సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. 2R. మనం క్వశ్చన్ని ఎంత డీప్గా అర్థం చేసుకుంటామో అంత బాగా చేయగలుగుతాం. మరి ఇందాక ఎందుకు చేయలే? ఎంత కొంచెం చిత్ర చికాగ్గా ఉంటుంది అట్లా ఉంటే మధ్యలో. చక్కగా నీట్గా రఫ్ పేజీలో మనం ఆ ఒక్కటి ఫోకస్డ్గా చేస్తే ఈజీగా వస్తుంది. విల్ గెట్ ఈజీలీ. నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇంకేమైనా ఉన్నాయి. బేసిక్గా ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ సిలిండర్, పిస్టన్, సంథింగ్ లైక్ దట్. అవి చూడండి, ఇదేదో అసైన్మెంట్స్ తెచ్చుకున్నారా మీరంతా? అది నన్ను తెచ్చుకోవాలి కదా, నిన్ననే పెట్టాను. నేను ఎన్నింటికి పెట్టారు మీకు? థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ చూసుకోమన్నా చూసుకున్నారా? జస్ట్ షార్ప్ నోట్స్ చాలు. థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్లో పడే క్వశ్చన్స్ కన్నా కేటీజీ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్లో పడే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తా. ఇంకా ఇంకోటి, ఇది ట్రై చేయండి అంతా. ఇది పీటీ గ్రాఫ్ ట్రై చేయాలి, అంతా ట్రై చేయాలి. ఉమ్, ఒక్కటైతే చేయొచ్చు. ఇది ఏం ప్రాసెస్? నెగటివ్ ఇది, అంతేగా. బికాజ్ ఇట్ క్లాక్ వైజ్ ప్రాసెస్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ప్రాసెస్. నెగటివ్ ఏరియా. ఇది పీటీ గ్రాఫ్, పీవీ గ్రాఫ్ కాదు అది. హలో, అది పీటీ గ్రాఫ్. ఈ ఏరియా బట్టి చెప్పేలేరు మీరు. సో ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా అసలు ఒక్కసారి ప్రతి ప్రాసెస్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, M to N ప్రాసెస్ తీసుకోండి. M to N ఐసోథర్మల్. ఐసోథర్మల్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయేది అంటే వాల్యూమ్ పెరిగేది. సో దేర్ ఫార్ ఈ ప్రాసెస్లో క్యూ అన్నా వర్క్ అన్నా RT0 log E2. డన్. MN అయిపోయింది. MN కాదు, MJ, సారీ, ఈ MJ. రైట్. JK, J to K ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ Q వచ్చేసి NCP dt. NCP 1 మోల్
monoatomic gas, phi to R delta T to T naught. So this is nothing but 5R T naught. వర్క్ వచ్చేసి ఎన్ఆర్ డెల్టా టీ ఎంతమ్మా 1 R 2T నాట్ అయిపోయింది 2R T నాట్ అమ్మయ్య J2K కూడా అయిపోయింది అబ్బాయి K టు L మళ్ళా ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ కాబట్టి Q3 అన్నా W3 అన్నా మైనస్ 3RT నాట్ లాగ్ E2 మైనస్ ఉంటుంది వై మైనస్ ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ హీట్ రిజెక్టెడ్ దే అలానే L2M Q4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదేంటి ఐసోబారిక్ అయినా ఐసోబారిక్ అయినా టెంపరేచర్ పడిపోయింది రిజెక్టెడ్ అంటే ఎన్సిపి 1 × 5/2R ఇంటూ -2T నాట్ -5RT నాట్ W4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 × R ఇంటూ -2T నాట్ -2RT నాట్ దట్ ఇస్ ద డీల్ ఓకే అయిపోయిందిగా ఇప్పుడు వర్క్ అంటే ఏం చెప్తారు అన్ని వర్క్స్ యాడ్ చేయాలి అంతేగా నాకు చెప్తారా వర్క్స్ W1 అరే ఫస్ట్ ఈజీగా తేలిగా యాడ్ చేసేయండి ఇది 2RT నాట్ అది -2RT నాట్ కరెక్టే రాసానా లేదా ఒకసారి చూడండి అంతే రైట్ ఇది ఫట్ అయిపోయింది ఇంకెక్కడ ఏం చేస్తారు RT నాట్ న్యాచురల్ లాగర్థం ఆఫ్ 2 -3RT నాట్ న్యాచురల్ లాగర్థం ఆఫ్ 2 ఏమైంది -2RT నాట్ లాగ్ న్యాచురల్ లాగర్థం ఆఫ్ 2 ఏకి ఎస్ ఆప్షన్ కావాలి ఏకి ఎస్ ఆప్షన్స్ ఉండేవి 2 ఉన్నాయి అంటే ఇది రాంగ్ ఇది రాంగ్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ జేకే ఏదిరా జేకే ఏముంది 3/2R డెల్టా 3RT నాట్ అంటే బీకి ఆర్ కావాలి బీకి ఆర్ అయిపోయింది మ్యాట్రిక్స్లా వస్తే ఓకే ఆ క్వశ్చన్ మల్టీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తే ఏం చేస్తారు చచ్చినట్టు చేయాల్సిందే అది రైట్ హీట్ గివెన్ టు ద గ్యాస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ కేఎల్ అన్నీ కట్టేసానులే -3RT నాట్ న్యాచురల్ లాగర్థం ఆఫ్ 2 అంటే సికి వచ్చి టిక్ సరిపోయింది చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఎంజే ఎక్కడ ఉన్నాయిరా ఎంజే 0 ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అది ఎంజే ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ సో కాబట్టి డికి క్యూ అసలు డికి క్యూ ఉన్నవి అలా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి క్లియరా సో గ్రాఫ్స్ చేయగలరా ఇంకా ఇదేంటి పీటీ గ్రాఫ్ నిన్న వీటీ గ్రాఫ్ చెప్పాను ఇది ఒకటి జస్ట్ థియరీ టైప్ లానే ఉందిగా ట్రై చేయండి ఇది చూడండి ఒకసారి ఏలో హీట్ సప్లైడ్ ఇక్కడ ఏంటి ఒక నిమిషం వన్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఐసోథర్మల్ అండ్ అదర్ ఆబ్వియస్ చెప్పేది ఏముంది అబ్బాయి ఇది అడయాబాటిక్ ఇది ఐసోథర్మల్ హీట్ సప్లైడ్ డ్యూరింగ్ ద కర్వ్ ఏ ఈజ్ పాజిటివ్ హీట్ సప్లైడ్ డ్యూరింగ్ ద కర్వ్ బి 0 అది లేదు ఏడా కాబట్టి ఏకి పి వరకు ఎలవుడు ఇంకా చూద్దాం ఆప్షన్స్ ఏం వర్కౌట్ అవుతాయా వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ ఇన్ బోత్ ద ప్రాసెస్ పాజిటివ్ ఎస్ కరెక్ట్ వర్క్ డన్ పాజిటివే క్యూ internal energy in adiabatic increases in adiabatic process wrong decreases actually temperature of the gas in the process B is constant wrong it will change so A ki PQ correct
ఏకి పీక్యూ కరెక్ట్. ఏకి పీక్యూ కరెక్ట్. మన అదృష్టం బాగుంది, ఒక్క ఆప్షనే ఉంది. అన్ని ఆల్ ద టైమ్స్ ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్. ఆల్ ద టైమ్ ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్స్ లైక్ దట్. రైట్. నెక్స్ట్. నో, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఫైన్, యూ కెన్ మేనేజ్. ఇది ట్రై చేస్తారా? ఇది నేను ఇంకా చేయదలుచుకో. ఓకే, ఇది ఒకటి చిన్నది చేద్దాం. చేసామా ఇది? చేసామా చేయలేదా? తీసుకున్నాక చేసేద్దాంలే. అరే నా స్ట్రైక్ రేట్ కూడా ఒకటి. అరే ఇవాళ స్ట్రైక్ రేట్ వేయకూడదు. మీరు ఎందుకు వేయకూడదు? పెద్ద క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను, చాలా పెద్దది. రైట్. 1 mole of an ideal gas has an internal energy given by U is equal to U naught plus 2 PV, where P is the pressure, V the volume of the gas, U naught is a constant. This gas undergoes a quasi-static cyclic process ABCD, as shown in the UV diagram. Right. The work done by the ideal gas in the process AB is, see, throughout AB, ఇదంతా U1. 1 mole of an ideal gas has an internal energy given by something plus 2 PV, where P is the pressure and V the volume of the gas. U naught is a constant. ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ ఐడెంటిఫై చేశారా? ఇది U1 is equal to U naught plus 2 PV, which means literally PV is U1 minus U naught by 2. And this is a constant. You said 1 mole of an ideal gas. So wherever you have RT, you can write that as U1 minus U naught by 2. ఆగండి, అవలా క్వశ్చన్. ఇంకా మామూలుగా ఇది ఏం ప్రాసెస్ అవ్వాలి? పివి కాన్స్టెంట్ అంటే ఐసోథర్మల్. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎన్ఆర్టీ లాగ్ ఈ 2V by V. సో ఆర్టీ బికాజ్ 1 mole లాగ్ ఈ 2 ఆర్టీ అంటే అయిపోయింది. ఈ డేటాతో నేను ఏమి మోనోఅటామిక్ డైఅటామిక్ చెప్పలేను. The molar heat capacity of the gas at constant pressure is. ఎలా చెప్పగలుగుతాను? ఈ ప్రాసెస్ ఏడి తీసుకుందాం. కన్సిడర్ ద ప్రాసెస్ ఏ టు డి. ఏ టు డిలో వి నాట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ కదా. అంటే అప్పుడు యు వచ్చేసి యు నాట్ ప్లస్ 2 పి. డెల్టా యు 0 ప్లస్ 2 PVని ఎన్ఆర్టీ అని రాసుకుంటే 2R డెల్టా టి. అయిపోయిందిరా. హలో, డెల్టా యు బై అదే 1 mole ఇది తెలుసు మీకు. 2R అంటే ఇదేంటో తెలుసా? సివి 2R. ఈ గ్యాస్కి సిపి ఏమవుతుంది? 3R. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. నేను ఏదో మాయ చేసి మర్మం చేసి చేసినట్టు చూస్తున్నారు. మార్టిన్, క్లియరా? ఏమైనా పక్క అనుమానాలు ఉన్నాయా? అటు చూడటానికి ఎట్లా ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఇన్స్టింక్ట్లో ఏదో చెయ్యొచ్చు అని అనుకుంటాం. మనం రెగ్యులర్గా చేసిన మోడల్ కాదు, ఆగిపోతుంది సగంలో క్వశ్చన్. యాక్చువల్గా ఆగాల్సిన క్వశ్చన్ కాదు. దీని మీనింగ్ ఏంటి?
QA2B plus WA2B is equal to 0. AB అనే ప్రాసెస్కి వాడు ఏది ఇచ్చినా నా భాషలో డెల్టా యు ప్లస్ WA టు B plus WA to B is 0. 2 times WA to B is minus delta U. అది process meaning. That is the meaning of that process. A to B meaning of the process. So delta A to B is minus delta U by 2. Right. That is the process. For this process, delta A to B is this. Right. అయిపోయింది ఇంకా ఇప్పుడు మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ ఫర్ ద ప్రాసెస్ ఏమిటో అని అడుగుతున్నాడు వాడు. ద గ్యాస్ ఒబేస్ ద రిలేషన్. రైట్. అంటే పిడివి ఏ టు బి ఎస్ యాక్చువల్గా ఏ టు బి అంటే మనమే మైనస్ పిడివి చేయాలి. వై బికాస్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. దిస్ ఈస్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇచ్చారా 1 మోల్ 1/2 ఆర్ డిటి. సో పిడివి బై డిటి ఈజ్ R/2. అయిపోయింది. ఇది ఎవర్రా ఏ గ్యాస్ ఇది? డయాటామిక్ గ్యాస్. సో సివి ప్లస్ మర్చిపోకండి ఇదే మనం మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ 5/2R ప్లస్ డయాటామిక్ గ్యాస్కి 5/2R. 3R వస్తుంది మోలార్ హీట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఏబి. నేను ఎక్కడన్నా తప్పు చేస్తున్నానా? ఇంకొకసారి జాగ్రత్తగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీ మిస్టేక్ ఇన్ దిస్. మరి ఇది ఓకే కదా? మీరంతా కన్ఫర్మ్ చేయండి ఒకసారి. PdV is equal to 0. Of course, n number of moles is 1. ఒరే ఇది అగ్రీడ్ కదరా అందరూ? పక్కా. ఇప్పుడు సిపి చెప్పండి. సి ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ సివి ప్లస్ పిడివి బై డిటి. అదే లేవా ఎన్ 1 మోల్. సివి 5/2R మైనస్ 5/5R. దిస్ ఈజ్ 5/4. ఇందాక కూడా ఇదే చేసా కదరా. క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్. రైట్. అంటే ఇంకా ఫండమెంటల్ లెవెల్లో చేసా క్వశ్చన్. నేను ఎక్కడ మిస్టేక్ కాకూడదని ఇంకా ఫండమెంటల్ లెవెల్లో చేస్తా పోతా. రైట్. హీట్ సప్లైడ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ ఎలా తెలుస్తుంది? తెలుస్తుంది. ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఎన్సి డెల్టా టి ఎన్ ఇంటూ 5/4R ఇంటూ 5. ఇక్కడ టెంపరేచర్ చెప్పరా ప్లీజ్? 4P0V0/R. ఇక్కడ టెంపరేచర్ చెప్పరా ప్లీజ్? 6P0V0/R. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ 2P0V0/R. ముందు
Rn 1 mole తీసే RR వేసి దిస్ ఈజ్ నౌ గోయింగ్ టు బి 5/2 P naught V naught. Correct. AB. A to B temperature initially decreases and then increases. ఒరే వెళ్ళటమే అది మీరు సి పాజిటివ్. సి ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ పాజిటివ్ వచ్చింది కదా. సి ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ పాజిటివ్ అయితే డెల్టా టీ పాజిటివే ఉంటుంది. సి ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ పాజిటివ్ కదా. త్రూ అవుట్ వెళ్తున్నట్సే ప్రాసెస్ హీట్ తీసుకుంటూనే ఉంటుంది. రైట్. The temperature goes on increasing from A to B. When D is correct, C is wrong. నేను ఇది ఎలా చెప్పగలిగానో మళ్ళా క్లారిటీ ఇస్తున్నా. On what basis I have cleared this? C of the process is positive. Right. Right. 56. 56. 1 mole of an ideal gas undergoes the process some T is equal to T naught plus VQ. T naught is a positive constant. V is molar volume. So take 1 mole of a gas. Which of the following is are correct? The volume for which pressure will be minimum is కంగారు పడకంటే. T నేను ఏం రాస్తానంటే T is T naught plus VQ. This I can write it as PV by R is T naught plus VQ. So P is R times T naught by V plus V square. dP by dV is R times minus T naught by V square plus 2V. Right. You want this is to be 0. 0 చేస్తే వస్తుంది. V cube is T naught by 2. V is T naught by 2 whole to the power of 1/3. So when A is correct, B is wrong. సో ఇప్పుడు ఈ V తీసుకెళ్ళి ఆ ఈక్వేషన్లో పెట్టండి. Substitute this V in that equation. You will get the minimum attainable pressure. But actually, it can't have two options, CD, unless or until both are the same expressions. Actually, both are same expressions. Are yaar, 2 power 1/3/2, you can write this as 2 to the power of 2/3. Both are correct. Okay, మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏం లేదు, just substitute. Now P is R T naught by T naught to the power of 1/3 times 2 power 1/3 plus V square T naught to the power of 2/3 by 2 to the power of 2/3. Now, you can work out like this, no? You can have R T naught to the power of 2 power 1/3 common, and there is a 2 multiplication. No, there is no 2 multiplication factor. That's all, I think. Arey bhai, 3, when you multiply this, you will get 2 in the process plus 1, 3. This is the actual answer. And you can write this one in this format also. So both are correct. Only thing that I have understood is writing this equation. That's all. Let us try this one also. This is the most repeated question. Let us try this one also. ఇవి కానివి నేను మీకు సొల్యూషన్స్ పెట్టేస్తాను ఏదో టైం వర్క్ చేసి. 2 moles of an ideal monoatomic gas is taken through a cycle of process A to B. You can see A to B is passing through origin means A to B is passing through origin means A to B is passing through origin means it is a isobaric process. B to C, what kind of process it is?
ఇక్కడ మీరు నోటీస్ చేసినట్లయితే 3T0 V0 ఉంది. అక్కడ 9V0 T0 ఉంది. సో అరే కరెక్టే. అరే చూడండి ఇక్కడ బి దగ్గర 9V0 T0, సి దగ్గర 9V0 T0. సో V into T కాన్స్టెంట్. సో యూ వాంట్ ద వర్క్ డన్ డ్యూరింగ్ ది ప్రాసెస్ బీసీ. చేసి నాకే చికాకు పడుతుంది. It is PV square is equal to constant. అంటే PV power x కాన్స్టెంట్. వర్క్ ఫార్ములా ఏమిటి? nR/1 - x డెల్టా టీ. ఇదేం 2 moles, 2 into R/1 - 2 into delta T. Final temperature T0, initial temperature 3T0 minus 2T0. This will become plus 4R T0. 4T0 అంటే టెంపరేచర్ 300 కెల్విన్, 1200 R. కరెక్ట్. చెప్పానా? ఇప్పుడు A to B వర్క్ హీట్ టేకెన్ ఇన్, ఇదేంటి అమోనియా అటామిక్ గ్యాస్, 2 into 5/2 into 2T0. వాట్ ఈస్ దిస్? వర్క్ కాదు, హీట్ Q1. నాకు వర్క్ కూడా చెప్పండి పనిలో పని. డెల్టా టీ 2T0, 4T0 R, 1200 R. అయిపోయింది. B2C ఆల్రెడీ కట్టేశాం. B2C వర్క్ వచ్చేసి 4RT0 అంటే 1200 R. హీట్ Q2. అరే ఇప్పుడు సి ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ చెప్తారా నాకు? మైనస్ ఆర్ కాదు, సి ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ చెప్పరా ఒకసారి? 5/2 R. సి ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ లో వర్క్ కావాలి, R/1 - x మైనస్ R. 3/2 R. 3/2 R ఇంటూ 2 ఇంటూ ఈ ప్రాసెస్ డెల్టా టీ కావాలి నాకు. మైనస్ వస్తుంది తరం, అంతేగా. ఫైనల్ టెంపరేచర్ మైనస్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ minus 2T0. 6RT0 1800 చిల్లర వస్తుంది, బట్ నెగిటివ్, మనకు ఉపయోగం లేదు. నెక్స్ట్ C2A. C2A ఐసోథర్మల్. C2A ఐసోథర్మల్. వర్క్ వచ్చేసి NRT 2 into R into T0 into natural logarithm of 9. అంతేగా, న్యాచురల్ లాగరిథం ఆఫ్ 9. వాడు దాన్ని ఏమంటారంటే దీన్ని 4RT0 టైమ్స్ న్యాచురల్ లాగరిథం ఆఫ్ 3గా రాసుకోవచ్చు. 1.1 రాసుకోమన్నాడు. ఏవీ చెయ్యొద్దు మీరు. నెట్ వర్క్ డన్ ఎక్కడరా? ఎక్కడ ఇక్కడ ఇంకెక్కడ ఇదే మోనోఅటామిక్ 3/2 R అంటే 1/2 R అవుతుంది. ఎక్కడ పడుతుంది అది? 1/2 R. 2 కొట్టేస్తా. ఇదేమవుతుందంటే 600 R అవుతుంది. అప్పుడు ఇది -600T0 అవుతుంది. మనకు అది పెద్ద పని లేదు. ఎఫిషియన్సీ కావాలని అడుగుతున్నాం. మొత్తం వర్క్స్ లెక్క ఏం చెప్తాను? $1200. అరే A2B 1200 R కరెక్టా కదా వర్క్? A2B 1200 R వర్క్, ఎస్ ఆర్ నో?
ఎన్ఆర్టీటీఏగా బి2సి వర్క్ ఎంత 4 R T0 1200 R C2A వర్క్ యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ కంప్రెస్డ్ సో ఇట్ షుడ్ బి మైనస్ ఏట్రా పిచ్చి నెంబర్లు అన్నీ వస్తున్నాయి 4 × T0 అంటే అక్కడికే 1200 ఇంటూ 1.1 ఎంత 13 ఇదంతా వర్క్స్ బాబు ఆ హీట్ ఎక్కడ తీసుకున్నావు ఇది అవసరంలా ఇది అవసరంలా మీకు ఏ C2A నెగిటివ్ రిజెక్టెడ్ B2C నెగిటివ్ క్యూ నెగిటివ్ వచ్చింది రిజెక్టెడ్ ఎస్ఆర్ నో వేరాస్ ఓన్లీ ఏ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ దట్ టు హౌ మచ్ 2 × 5/2 2 కొట్టేసా 10T0 ఇది 10 × 300 3000 ఇదేంటి లెక్కేసి చెప్తారా నాకు అప్రాక్స్ 2400 minus 1320 divided by 3000 0.36 or 36%. పక్క వేరే ఏది ఇచ్చినా కాన్సెప్ట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఈ నాకే సిగ్గు అనిపిస్తాను చేసిన ప్రాబ్లమే చేస్తున్నాను ఏమే రైట్ ఆర్ నాట్ ఇవాళ మనం చివరిలో ఎన్ని కవర్ చేసాం 1 2 3 4 5 6 ఇది కూడా చేశా 7 పైకి వెళ్దాం 8 9 10 11 12 13 చేశా 13 14 చేశా ఇది కూడా చేసినట్టే 15 16 16 ఇది కూడా చేశా 7 ఇది నిన్ననే చేశా 16 ఇది నిన్ననే చేశా 16 ఇవాళ 16 ప్రాబ్లమ్స్ చేశాను బట్ పెద్దవి చేసాం కొంచెం రైట్ ఇవన్నీ ఇంకా మీరు చేసుకోగలరు ఈజీగా అందుకే చేసిన మోడల్ ఇప్పుడు ఇది కూడా చేసిన మోడలే ఇంకేమన్నా మిగిలితే నేను ఇది కూడా చేశాక యాక్చువల్గా కింద చూపించాను ఇంకేమన్నా మిగిలితే మనకి ఏం మిగులుతాయి సార్ ఎస్ సార్ ఒకసారి 24th క్వశ్చన్ చెప్తారా క్వశ్చన్ నంబర్ 24 సార్ మీ క్లాస్లో ఏ లేరా ఉన్నారు సార్ రైట్ ట్వంటీ ఫోర్ నిన్ననే కదరా చెప్పింది ఈ క్వశ్చన్ 24 నోట్స్ లో క్వశ్చన్ చూపించి మరీ చెప్పాను నేను ఈ క్వశ్చన్ మీరు వినటం లేదురా మీకు మర్చిపోయారు ఈ క్వశ్చన్ నేను నిన్ననే చెప్పాను మీకు రైట్ ఇందులో మీకు గుర్తుందో లేదో దీనికి ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది
ఎక్కడో వాల్వ్ ఉంది. ఇది డెల్టా వి, ఇది వి. ఇనీషియల్ కండిషన్స్ ప్రకారం P0 ఇది V0 ఎప్పుడు P0 V0 టోటల్లీ గ్యాస్ ఇందులోనే ఉంది. మీరేం చేశారు ఇక్కడ? ఈ వాల్వ్ క్లోజ్ చేసేసి ఈ వాల్వ్ ఓపెన్ చేస్తాం ఫస్ట్. నౌ ద గ్యాస్ విల్ ఆక్యుపై V0 plus delta V, accordingly pressure decreases. So in that case, what is going to be the condition is P1 times V0 plus delta V. And thereby, after the end of this process, the pressure becomes P0 V0 by V0 plus delta V. Next process, P1 V0 is equal to P2 times V0 plus delta V. So therefore, P2 is equal to same P1 V0 by V0 plus delta V. This can be written as P0 times V0 by V0 plus delta V whole square. సో మీరు అలా చేస్తే nth ప్రాసెస్కి వచ్చేసేటప్పటికి P0 by 1 plus delta V by V0 to the power of n అవుతుంది. We have done this question yesterday. నువ్వు యాక్టివ్గా ఉంటలేదురా, నిద్రపోతున్నావు. కర్మ ఏంటంటే నీకు కూడా చెప్పాలి. ఒకరికో ఇద్దరికి చెప్తే ఊరుకోదు. 30 మెంబర్స్కి చెప్పాలి. ఏం చేస్తాం? రైట్. After 4 complete strokes, pressure in the vessel becomes 16 by n P initial. 16 by n P0 is P0 by ఇప్పుడు డెల్టా V by V0 1/20 చెప్పారు. So n is 16 times, that's the deal. అంతే అయిపోయింది. దట్స్ ద డీల్. ఇంకేమైనా ఉన్నాయరా? సార్. రైట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ చేశాను నేను. ఇంకా ఉన్నాయి, మంచి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, కొంచెం టైం పడుతుంది, అందుకే ముట్టుకోవాలి. నేను చేసి పెట్టేస్తాను. ఇది కొంచెం ఓకే చెయ్యొచ్చు. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ నేను చేసి పెడతాను, మిగతా మీరు రీచ్ కాగలరు. ఆ 2 నేను వదిలేసి. రైట్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అసైన్మెంట్లోవి అడగండి, లేదా అసైన్మెంట్ వర్క్ చేయండి. ఇది కూడా చెయ్యొచ్చు యాక్చువల్గా, మీరు కొంచెం ప్రయత్నం చేస్తే అవుతుంది. ఎనీ డౌట్స్? మీరు రేపు పీటీఎం పేపరు ఇవాళ నిన్న పెట్టిన అసైన్మెంట్ యూ గట్ 49 క్వశ్చన్స్. ఆల్ దీస్ 49 క్వశ్చన్స్ ఆర్ కరెక్ట్ మెయిన్ సిలబస్ PTM level. You complete those 49 questions first. See, anything if balance required, evening you work on the advanced part. Today evening, tomorrow even morning class, you work on those 49 questions. That is the only work I recommend you for tomorrow. Whether I be available or not makes no difference for you. Whatever the questions left, I'll complete it and I'll post it. But you should work on those 49 questions. So next week, that was sent to me by central office itself. Central office will every week send one advanced assignment and one mains assignment. Advanced assignment will comprise of 20. In fact, you have solutions also at the end of the questions. Make sure that you do those questions without fail.
అవి చేస్తే వచ్చేస్తాయా? నో. But at least you will be exposed to those questions. A similar model you can do. Yeah. ఇది ఏంటంటే